بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے ترک صدر رجب طیب اردگان نے اچانک دورہ پاکستان ملتوی کر دیا، کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لائن آف کنٹرول پہنچ گئے، 4 ممالک کا پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خریدنے کا فیصلہ، بھارت کا دوست ملک بھی خریداروں میں شامل، فضل الرحمان کے مارچ کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے، وزیر اعظم عمران خان، ٹرمپ کا شام سے امریکی فوج واپس بلانے کا فیصلہ مسترد، چین کا پاکستان کو $5 ارب مالیت کا دنیا کا جدید ترین جنگی ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھمکی دے دی، جنگی جنون میں مبتلا بھارت پاگل ہو گیا، بھارتی جنگی طیارے ایکشن میں آ گئے، ترک صدر رجب طیب اردگان نے روس کے ہنگامی دورے کا اعلان کر دیا، امریکی پابندیوں پر ہمت نہیں ہاریں گے، کم جونگ ان نے نیا بیان جاری کر دیا، امریکہ نے خفیہ طور پر ایرانی تیل لے جانے والی چینی بحری کمپنی کو متنبہ کیا ہے کہ ایران سے تیل کی خرید و فروخت سے باز رہیں ورنہ نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کردوں کے خلاف جاری آپریشن چشمہ امن کے باعث پاکستان سمیت 2 ممالک کے دورے ملتوی کر دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے عمران خان کی دعوت پر 23 اور 24 اکتوبر کو پاکستان کا خصوصی دورہ کرنا تھا، لیکن اب یہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو باضابطہ طور پر آگاہ بھی کیا جا چکا ہے۔ رجب طیب اردگان کا یہ دورہ شام میں جاری آپریشن چشمہ امن کے باعث ملتوی کیا گیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخ کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں دورہ پاکستان کی تصدیق کی تھی۔ اس دورے کے دوران انہوں نے نہ صرف پاکستان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کرنی تھی، بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت کئی منصوبوں کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کرنا تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر قیمت پر کشمیریوں کے لیے اپنا بامقصد کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور بھارتی سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی مظالم کا بہادری سے سامنا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے لیے ہر قیمت پر اپنا بامقصد کردار ادا کرتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کو 4 ممالک نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ممالک میں بھارت کا قریبی دوست ملک میانمار بھی شامل ہے۔ باقی 3 ممالک میں آذربائیجان، ملائیشیا اور نائجیریا شامل ہیں، جو پاکستان اور چین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیے گئے جنگی طیارے خریدیں گے۔ پاکستان اپنی دفاعی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان سے یہ طیارے خریدنے کے لیے نائجیریا اور میانمار معاہدے کر چکے ہیں، جبکہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے ملائیشیا، آذربائیجان، مصر اور دیگر کچھ ممالک جلد معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के मार्च को ज्यादा अहमियत न दी जाए। मार्च से मुतल्लिक कमेटी कायम कर दी है, अब वही मामला देखेगी। तफसीलात के मुताबिक जराए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को मौलाना फजल रहमान को अहमियत देने से मना कर दिया। जराए का कहना है कि अरकान ने आजादी मार्च से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज दी हैं। ताहम वजीर आजम का कहना था कि आजादी मार्च को ज्यादा अहमियत न दे। एहतजाज पर गुफ्तगू से वक्त जाया नहीं करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदागान ने शाम से अमरीकी फौज वापस बुलाने का ट्रंप का फैसला मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में जारी तुरक फौजी ऑपरेशन के तनाजर में अपनी फौज बुलाने का ऐलान किया था, जिसे ऐवान नुमाइंदागान ने मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान में सदर ट्रंप के फैसले के खिलाफ करारदाद भी भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। नुमाइंदागान का कहना था कि शाम से अमरीकी फौज की वापसी से दाइश दोबारा मुस्तहकम हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का पाकिस्तान को $5 अरब मालियत का दुनिया का जदीद तरीन जंगी हथियार फराहम करने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया दौरे के दौरान तय किए गए मामलात के मुताबिक चीन की जानिब से पाकिस्तान को 8 जंगी आबदोजें फराहम की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के पड़ोसी और बरादर और दोस्त मुल्क चीन ने दफाई मैदान में पाकिस्तान की मजीद मदद करने का फैसला किया है। हालिया कुछ अरसे के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक को मुसलसल जंग की धमकियां दी गईं। भारत की जानिब से अपनी औकात से बढ़कर दी जाने वाली धमकियों के बाद खित्ते का अमन खतरे से दो चार है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान और चीन ने दफाई ताउन में मजीद इजाफा करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक नया दफाई मुआहिदा हुआ है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को 8 जंगी आबदोजें फराहम की जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाने का सोचा तो आजादी मार्च का रुख इनकी तरफ मोड़ दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एक बात मैं बहुत वजाहत के साथ बयान करना चाहता हूं कि इससे पहले जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट मावराए आइन इकदामात करती थी या आइन को मौसल करती थी तो वो कौम के सामने खुद को निजात दहिंदा के तौर पर पेश करती थी। आज कौम जिस कर्म में मुब्तला है, कौम इसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझती है। लिहाजा वाज़ेह तौर पर हमारी बात सुन ली जाए। अगर किसी के दिलो दिमाग में मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत करने का इरादा है तो आजादी मार्च का रुख इनकी तरफ मोड़ दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि मुल्क पर आमरीत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत पागल हो गया। भारतीय जंगी तैयारों ने उड़ान भर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया ने पाकिस्तानी सरहदों से मुल्हिका 6 एयरफील्ड से जंगी परवाजों का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत की मोदी सरकार हर हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़कर खित्ते को तबाह बर्बादी की आग में झोंकने पर तुली हुई है। भारत ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिका तमाम हवाई अड्डों का कंट्रोल भारतीय फजाइया के सुपुर्द कर दिया था। हवाई अड्डों का कंट्रोल मिलने के बाद भारतीय फजाइया ने इन तमाम अड्डों पर जंगी तैयारे पहुंचा दिए हैं, जबकि अब इतलात आ रही है कि भारतीय फजाइया की जंगी तैयारों ने पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिका हवाई अड्डों पर जंगी परवाजों का आगाज कर दिया है।
खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 22 अक्टूबर को एक रोजा दौरे पर रूस तशरीफ ले जा रहे हैं। वजारत मवासलात की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक एर्दोगान सोची जाएंगे, जहां वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरा रूस की दावत दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों का मुकाबला करने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने सरकारी मीडिया पर एक अहम बयान नशर किया है, जिसमें इन्हें सफेद घोड़े पर सवार एक मुकद्दस पहाड़ी सर करते हुए दिखाया गया है। इस पहाड़ी को शुमाली कोरिया में मुकद्दस तरीन और अहम तरीन मकाम तस्लीम किया जाता है। शुमाली कोरिया के सरबराह का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों के सामने हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अपनी फौजी सलाहियतों पर फख्र है और हम किसी किस्म के हालात के लिए ज़हनी, जिस्मानी और माशी तौर पर तैयार हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने खुफिया तौर पर ईरानी तेल जाने वाली बहरी कंपनी को मुतनब्बा किया है कि ईरान से तेल की खरीदो फरोख्त फौरी तौर पर बंद की जाए, वरना नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को खातर में न लाते हुए ईरान से तेल की तजारत जारी रखी हुई है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।